They're all shepherd like a dance. Shepherd. Also they have different sounds. So resemble. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा. सर्वांनी धन्यवाद द्यायचे सगळ्या टीमला. जोरात 3 वेळा हरी बोल बोलू. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. खूप खूप छान सुंदर महाराजांना आवडला. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आपण विनंती करू महाराज आपल्याला भागवतावरती प्रवचन करतील. तर सर्वांना विनंती तुम्ही सगळे बसून घ्या. हरे कृष्ण. That was a signal to start the Bhagavad. What happened to the Bhagavad? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Gana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Gana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Gana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Gana Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Radha Madhav Madhav Radhe, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Radha Madhav Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe, Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Gaurapimanande Jayam Vishupad Paramahamsa Pri Vratakacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Srila Boy Charan Arvind Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandi Biti Founder Charya's Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samavata Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada Ki. Shifting this. No. Okay. हरे कृष्ण. Hare Krishna. जसं आपल्या भोसले प्रभूजींनी सांगितलं की आपलं खूप परम सौभाग्य आहे. वास्तविक रूपाने तुकाराम महाराज म्हणतात ना, साधू संत दिवाळी दसरा. तर आपला खरा उत्सव तोच आहे की ज्यावेळेस महाराजांचे शुद्ध भक्त आपल्या गावात आपल्या घरी त्यांचं पादस्पर्श होतो. तर त्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर पलटण साखरवाडी ही जी भूमी आहे ती वास्तविक रूपाने आज पवित्र झाली असं म्हणू शकतो आपण. की ज्यावेळेस एक
हरे कृष्ण. कारण ज्यावेळेस एक भगवंतांचे एक निस्सिम भक्त, एक शुद्ध भक्त, प्रामाणिक भक्त आपल्या गावामध्ये, आपल्या वस्तीमध्ये त्यांचा संघ लाभतो तर खूप मोठं आहे. आपल्या भागवतामध्ये म्हणलं शास्त्रामध्ये की साधुसंग सर्व शास्त्र कळे, लवमात्र साधुसंग सर्व सिद्धी होय. ही सगळ्या सिद्धींची प्राप्ती आपल्याला कालच महाराज सांगत होते प्रवचनामध्ये फलटणच्या, ही सगळ्या सिद्धींची आपल्याला प्राप्ती होऊ शकते ज्यावेळेस आपल्याला साधूंचा संघ प्राप्त होतो त्यावेळेस. तर अशा प्रकारे आज आपल्याला श्रील प्रभुपाद ज्यांनी इस्कॉन संस्था स्थापन केली होती 1965 मध्ये अमेरिकेमध्ये, भारतातून त्यांना त्यांच्या गुरूंचा आदेश होता. तर त्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या कालावधी 10 वर्षामध्ये 108 मंदिरं बनवली आणि याच 1965 ते 1977 पर्यंत म्हणजे आतापर्यंत इतिहासामध्ये असं कोणी कार्य केलेलं नाही जे श्रील प्रभुपादांनी केलेलं आहे. आणि त्याच कार्यामध्ये श्रील प्रभुपादांना पूर्ण जगभर भरपूर असे शिष्य लाभले. हजारो लोकांना त्यांनी दीक्षा दिली प्रभुपादांनी आणि अशा हजारो दीक्षित भक्तांपैकीच काही खूप मोठे महान संत होऊन गेले, संन्यासी झाले, गुरु झाले. आणि त्यांच्याचपैकी एक विशेष व्यक्तिमत्व म्हणजे आपल्यामध्ये आहेत परमपूज्य भक्ती राघव स्वामी महाराज. तर वास्तविक रूपाने मी ज्यावेळेस पण महाराजांचं आठवण काढतो, स्मरण करतो, त्यावेळेस मला एक म्हणतात ना, एक शहारे येतात. का? कारण ज्यावेळेस आपण बघतो की सर्वसामान्य रूपाने आपण भक्ती करतो, पण तीव्रेन भक्ती योगेन, तीव्र भक्ती म्हणजे काय, प्रामाणिक भक्ती म्हणजे काय, निस्सिम भक्ती म्हणजे काय, जी गाथेमध्ये तुकाराम महाराज बोलतात की या देहाचा खंड खंड हो पण नामाचा गजर सोडू नये, तुटू नये. आणि त्याचं ज्वलंत उदाहरण मी बघतो की आत्ता सध्याच्या युगामध्ये परमपूज्य भक्ती राघव महाराज. शेवटी सांगेल मी ते, पण तत्पूर्वी महाराजांचा अल्प परिचय आहे की उत्तर अमेरिकेमध्ये कॅनडा नावाचा देश आहे. तर त्या देशामध्येच रोमन कॅथोलिक परिवार, त्या परिवारामध्ये 1946 मध्ये महाराजांचा जन्म झाला. महाराजांचं वय आता 78 आहे. आपण बघतो की एखादा व्यक्ती 60-61 झाली की काय करतो, आराम करतो ना, है ना, बरोबर ना. पण या ठिकाणी बघू शकतो की जो व्यक्ती भगवंतांची भक्ती करतो ना, त्याचा आराम म्हणजेच प्रचार आहे, आराम म्हणजे सेवा आहे. तर एवढा सगळं मोठा प्रवास करणं एवढं सोपं नाहीये, पण एवढं लांबून आपल्यासाठी महाराज आपल्या गावामध्ये आलेले आहेत, खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि त्यांचं स्वतःचं जे काही गायींचं प्रेम आहे, महाराज येतातच म्हणलं की प्रवचन कुठं होणार आहे, महाराज म्हणलं की या ठिकाणी होणार आहे. महाराज खूप खूप आनंद झाले, म्हणलं माझं भाग्य आहे की गायींच्या समवेत मला प्रवचन करायला भेटतंय. तर अशा या परिवारामध्ये महाराजांचा जन्म झाला. त्याच्यानंतर 1968 मध्ये अमेरिकेमधूनच महाराजांनी पदवी प्राप्त केली, त्यांच्या कॉलेजमध्ये डिग्री प्राप्त केली. त्याच्यानंतर 1968 पासून 74 पर्यंत बऱ्याच ठिकाणी अमेरिकेमध्ये, कॅनडामध्ये महाराज समाज कार्य करत होते. आणि अशाच कार्यामध्ये ज्यावेळेस त्यांना समजलं की खरं समाज कार्य काय आहे, कारण आपल्याला माहिती की बरेच लोक सामाजिक कार्यकर्ते असतात, पण त्याच्यामध्ये काय काय चालतं सगळ्यांना माहिती, बरोबर, किती पॉलिटिक्स चालतं, किती स्वार्थ असतो. पण महाराज एक सत्याच्या शोधामध्ये होते आणि त्या सत्याचा शोध असल्यामुळे 1974 मध्ये स्वामीजी श्रील प्रभुपादजी ज्यांनी इस्कॉन स्थापन केले, संस्थापक आचार्य इस्कॉनचे, ते ज्यावेळेस त्या प्रदेशामध्ये प्रचार करत होते त्यावेळेस महाराजांचा त्यांच्याबरोबर परिचय झाला आणि लगेच त्यांनी ठरवलं की हे व्यक्तिमत्व जे आहे श्रील प्रभुपाद, त्यांच्याकडनं मी आश्रय घेतला पाहिजे. त्यांच्याकडनं त्यांनी दीक्षा घेतली आणि 1974 पासून आतापर्यंत अविरतपणे पूर्ण जगभर खूप खूप मोठा प्रचार करतायत महाराज. आणि त्याच्यामध्येच भारतामध्ये असताना म्हणजे 74 ते 85 पर्यंत असताना महाराजांनी कलकत्तामध्ये पुढचा जो काही ग्रामीण भाग आहे तिथे खूप मोठा प्रचार केला होता. आणि म्हणजे अमेरिकेचे असूनही त्याच्यामध्ये इथली भाषा वेगळी आहे, पण म्हणतात ना प्रेमाची भाषा वेगळी असते ना,
कधी कधी आपल्याला आपली भाषा समजणार नाही, पण प्रेमाची भाषा समजते. तसंच महाराजांना पण हा तुमचं नृत्य पण खूप आवडलं. आणि महाराज म्हणले की ह्या नृत्यामध्ये पण बरेच काही संकेत असतील. मला त्याचं पूर्ण ज्ञान नाहीये, पण त्याच्यामध्ये काही ना काही निश्चित रूपाने भगवंतांचं काहीतरी असेल, असं महाराजांचं म्हणणं होतं. तर यामध्ये विशेष रूपामध्ये महाराजांनी जो काही ग्रामीण भागामध्ये प्रचार केलेला आहे, विशेष करून इंडोनेशिया नावाचा देश आहे, ऐकलं असेल तुम्ही. तर या देशामध्ये महाराजांनी तिथे गुरुकुल स्थापना केली. म्हणजे आपण बघू शकतो की भारतामध्ये प्रत्येक गावागावात, प्रत्येक वस्तीमध्ये पूर्वीची गुरुकुलं होती. आपण ते विसरलोय. पण महाराज आपल्याच देशातलं जे काही धन आहे ते पूर्ण जगामध्ये पसरवत आहेत. आणि त्याचबरोबर आता सध्या इस्कॉनमध्ये पण मोठे संन्यासी आहेत आणि गुरु पण आहेत. महाराजांचे बरेच शिष्य आहेत पूर्ण जगामध्ये आणि खूप त्यांचे शिष्य, त्यापैकी शेवटी मी परिचय करून देणार आहे. तर याच कालावधीमध्ये महाराजांनी विशेष करून भक्तिवेदांत युथ सर्व्हिसेस कलकत्त्यामध्ये खूप मोठ्या युवकांना प्रचार केला होता. आणि त्याचबरोबर 1985 मध्ये महाराजांनी संन्यास घेतला आणि 1985 पासून आतापर्यंत या संन्यास कार्यानंतरच मोठा प्रचार महाराज अजून करतायत. व त्याचबरोबर 2006 मध्ये महाराजांनी कंबोडियामध्ये प्रचार कार्य केले आणि तिथे पण असेच जसं आपला समुदाय आहे, हे 3 परिवार जे आहेत, तांबे प्रभूजी, संतोष प्रभू, अर्जुन प्रभू, ज्ञानेश्वर प्रभू, हा जो काही मोठा परिवार आहे, त्या परिवाराशी तुम्ही सगळे पण बाकीचे लोक पण जोडलेले आहात. तर तसेच असे परदेशामध्ये त्या लोकांना पण असं जीवन जगण्यासाठी प्रेरित करणं एवढं सोपं आहे का? अवघड आहे. पण ते महाराज, ते कार्य महाराज खूप उत्साहाने करतात पूर्ण जगामध्ये. तर कंबोडियामध्ये महाराजांनी ग्लोबल वर्णाश्रम एज्युकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गनायझेशन अशी नावाची एक संस्था स्थापन केली. म्हणजे ग्लोबल वर्णाश्रम म्हणजे आपली गावची पद्धत जी होती ना, 4 वर्ण 4 आश्रम होते, तर ती वर्णाश्रम पद्धत जी आहे ती पूर्ण जगामध्ये महाराजांचा प्रचार करतात सध्या. आणि तसं ऍक्च्युली खूप काही महाराजांचं कार्य आहे, पण आपल्याला महाराजांकडनं ऐकायचं आहे, तर त्याच्यामुळे मी अजून 2-3 गोष्टी सांगेल फक्त मी. आणि याच्यामध्ये खास करून मागच्याच वर्षी 2023 साली महाराजांनी PhD केली. म्हणजे आपण म्हणतो की कधी कधी आता शिकणं बास झालं आता, है ना, कसं तरी आपण शिकून टाकतो. पण आता पण या वयामध्ये महाराजांनी PhD केली आणि त्याचा विषय होता महाराज भारतात राहिले पुन्हा, आणि भारतात 108 गावांमध्ये, पुण्यामध्ये पण आलते, पुण्यातली पण काही खेड्यातली गावं महाराजांनी पाहिली, त्या गावांच्यावरती संशोधन केलं, आपली संस्कृती कशी होती याचं मोठं लिखाण केलं आणि त्यासाठी त्यांना अमेरिकेमधनं PhD प्राप्त झाली. तर अशा प्रकारे महाराजांनी खूप भरपूर काही कार्य केलेले आहेत. आणि यामध्येच एक शेवटचा एक महत्त्वाचा विषय जसं मी सांगितलं होतं की मला का आनंद होतो महाराजांच्या वेळेस मी स्मरण करतो त्यावेळेस, कारण आपल्याला माहिती आहे की आपल्या देशाचं रक्षण करणारे बरेच सैनिक आहेत, ते त्यांच्या प्राणाची आहुती देतात. तर देशाचे सैनिक जे आहेत, ते जी काही मिलिटरी आपली आहे ते आपल्या देहाचं रक्षण करते ना, आपलं रक्षण व्हावं म्हणून. पण आपण खूप कमी आहोत असं की आत्म्याचं रक्षण करणारे लोक आहोत. कालही मी सांगितलं होतं की याच्यामध्ये असे खूप क्वचित लोक असतील की ज्यांनी प्राणाची आहुती देण्याची पण मानसिकता ठेवली होती. त्यापैकी एक महाराज आहेत की आपलं जे कलकत्त्यामधलं मंदिर आहे तिथे काही मुसलमान लोकांनी काही आक्रमण केलं होतं, 1983 ची गोष्ट आहे. आणि त्यावेळेस तिथे भक्तांचं संरक्षण व्हावं, भगवंतांचं संरक्षण व्हावं, भगवंतांच्या मूर्तीला महाराज त्यावेळेस त्याचे लोक त्यांना मारायला आलते, त्यावेळेस मूर्ती महाराजांनी त्यांच्या हातामध्ये ठेवली होती की जेणेकरून माझा प्राण देईल पण भगवंतांना काही होऊ नये. आणि त्याच कालावधीमध्ये त्यांच्यावरती एक बॉम्ब फेकला गेला, महाराजांचा एक पाय गेला. तर आपण बघू शकतो की कुठल्याही प्रकारे शारीरिक विचार न करता, एवढं रिस्क कोणी घेत नाही, पण याच्यामध्ये बघू शकतो की महाराजांचं ते स्वतःचा एक प्रेम आहे भगवंतांच्या प्रती, कृष्णाप्रती, आणि म्हणून महाराजांनी एवढा मोठा त्याग केला त्यांच्या जीवनामध्ये. तर आपण या अशा विशेष व्यक्तिमत्वाचं स्वागत करूया पुन्हा एकदा, आणि आपण महाराजांना 4 शब्द आपण ऐकणार आहोत.
खूप धन्यवाद. आपण स्वागत करूया पुन्हा एकदा महाराजांचं. परमपूज्य भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गोपाल की जय. Yes, it's on. It's on. It's on, huh? Okay, it is. Yes, thank you. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukham karoti vasalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. Jai Sri Harinam Sankirtan ki. So we are very happy to get this wonderful opportunity to be with all of you this morning in a very peaceful, natural setting, practically touching the cows. Actually, the cows are close with us. That's the ideal setting to have some Krishna Katha. हरे कृष्णा. तर मी खूपच आनंदित आहोत तुमच्या सगळ्यांसमोर तिथे बसायला मिळालेलं आहे. त्याचबरोबर एवढं सुंदर वातावरण आहे, शांत आणि गाईच्या सानिध्यात हरिकथा करण्यासाठी एकदम योग्य असं वातावरण हे आहे. Yes. I'd like to take this opportunity to thank all the devotees from this village, from this community, for a very colorful, wonderful reception. I think Mataji is a very expert in decorating with flowers the trees and inside the temple and on the road also. Thank you very much.
या वस्तीवरील सर्व भक्तांचे विशेष धन्यवाद. तुम्ही सकाळी खूप छान प्रकारे स्वागत केलं. खास करून या इकडच्या माताजी खूप निपुण दिसत आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे डेकोरेशन केले रस्त्यावरती, नंतर झाडांवरती, मंदिराच्या आतमध्ये खूप छान प्रकारे हे डेकोरेशन झालेलं आहे. Actually, flower decoration is very much part of our Vedic culture. It's one of the 64 arts and sciences that traditionally people mastered and used very extensively. It's nice to come to a place where that is tradition is still followed also. फुलांची सजावट करणे ही एक फार महत्वाची कला आहे. ज्या 64 कला शिकवल्या जातात त्याच्यापैकी एक ही कला आहे आणि आपल्या वैदिक संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे हे इथे पाहायला मिळालं ह्यामुळे खूप आनंद झाला. And also want to thank the local devotees, all those who participated in the dance performance. I'm not familiar with the local this local tradition, but in many places that's also connected. Dance is another of the 64 arts and sciences actually, which is very much part of our Vedic culture. Yeah. त्याचबरोबर इथे जो आता नृत्य साजरा केला होता तोही खूप छान होता आणि 64 कलांमध्ये ही एक पण नृत्य कला पण असते, तर त्यामुळे ही पण पाहायला मिळाली, त्याच्यामुळे खूप आनंद झाला. Yes. So thank you all very much for giving us this opportunity to come this morning. And one of the favorite activities for devotees, of course, is to hear something directly from either Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, so that we can become inspired in our devotional practice. पुनश्च सर्वांचे धन्यवाद. तुम्ही इथे एकत्रित आला आहात काहीतरी श्रवण करण्यासाठी. तर भक्तांचे एक आवडता भाग असतो श्रवण करणे, गीता किंवा भागवत मधील कथा श्रवण करणे. तसे आपण आता करणार आहोत. So this morning we have a verse from the Bhagavad Gita, which is quite well known. That's chapter 8, is it? 9, yes. Chapter 9, text 26. I'll just recite it once in Sanskrit and we'll go immediately to the translation and purport. Yeah. Since it is a very well-known verse, everyone can can repeat. Patram push. Yeah. हा खूप महत्वाचा आणि लोकप्रिय असा श्लोक आहे, त्यामुळे मी एकदा म्हणेन, तुम्ही माझ्या मागून म्हणा. Patram pushpam phalam matoyam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktuparitam asnami prayatatmanaha. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. अनुवाद भाषांतर. जर एखाद्याने प्रेमाने आणि भक्तीने मला एखादे पान, फूल, फळ अथवा पाणी अर्पण केले तर मी त्याचा स्वीकार करतो. Purport. For the intelligent person, it is essential to be in Krishna consciousness, engaged in the transcendental loving service of the Lord in order to achieve a permanent, blissful abode for eternal happiness. बुद्धिमान व्यक्तीने शाश्वत सुख तसेच नित्य आणि आनंदमय धाम प्राप्त करता यावे यासाठी कृष्ण भावना भावित होऊन दिव्य प्रेममयी भगवत सेवा करीत राहणे आवश्यक आहे. The process of achieving such a marvelous result is very easy and can be attempted even by the poorest of the poor without any kind of qualification. भगवत धामाची प्राप्ती करण्याचा हा विधी अत्यंत सुलभ आहे. याचे आचरण अगदी निर्धन मनुष्यही पूर्व पात्रतेविना करू शकतो. The only qualification required in this connection is to be a pure devotee of the Lord. या
यासाठी केवळ एकच पात्रता आवश्यक आहे आणि ती म्हणजे मनुष्याने शुद्ध भक्त असले पाहिजे. It does not matter what one is or where one is situated. मनुष्य कोण आहे किंवा त्याची काय स्थिती आहे हे महत्त्वपूर्ण नाही. The process is so easy that even a leaf or a little water or fruit can be offered to the Supreme Lord in genuine love, and the Lord will be pleased to accept it. हा विधी इतका सहज सुलभ आहे की मनुष्य भगवंतांना एखादे पान, फळ अथवा थोडेसे पाणीही अर्पण करू शकतो आणि त्याचा स्वीकार करण्यामध्ये भगवंतही संतुष्ट होतात. No one, therefore, can be barred from Krishna consciousness because it is so easy and universal. म्हणून कोणालाही कृष्ण भावनेपासून वंचित करता येत नाही, कारण कृष्ण भावना सुलभ आणि सर्वत्र आचरणयोगी आहे. Who is such a fool that he does not want to be Krishna conscious by this simple method and thus attain the highest perfectional life on eternity, bliss and knowledge? इतकी सहज सुलभ पद्धती उपलब्ध असूनही कृष्ण भावना भावित न होण्याची आणि सच्चिदानंद जीवन प्राप्त करण्याची इच्छा न करणारा असा मूर्ख कोण असू शकेल? Krishna wants only loving service and nothing more. श्रीकृष्णांना प्रेममयी सेवेव्यतिरिक्त इतर कशाचीही अपेक्षा नाही. Krishna accepts even a little flower from his pure devotee. श्रीकृष्ण एखाद्या फुलाचाही आपल्या शुद्ध भक्ताकडून स्वीकार करतात. He does not want any kind of offering from a non-devotee. ते अभक्तांकडून कोणत्याही गोष्टींचा स्वीकार करीत नाहीत. He is not in need of anything from anyone because he is self-sufficient, and yet he accepts the offering of his devotee in an exchange of love and affection. ते स्वावलंबी असल्यामुळे त्यांना कोणाकडूनही कशाचीही अपेक्षा नसते, तरीही ते भक्ताकडून प्रेमभावाचे आदानप्रदान करण्याकरिता भक्ताच्या भेटवस्तूंचा स्वीकार करतात. To develop Krishna consciousness is the highest perfection of life. कृष्ण भावनेचा विकास करणे म्हणजेच जीवनाचे परिपूर्णत्व गाठणे होय. Bhakti is mentioned twice in this verse in order to declare more emphatically that bhakti or devotional service is the only means to approach Krishna. श्रीकृष्णांची प्राप्ती करण्याकरिता भक्तिमय सेवा हे केवळ एकच साधन असल्याचे दर्शविण्यासाठी या श्लोकामध्ये भक्ती या शब्दाचा 2 वेळा उल्लेख करण्यात आला आहे. No other condition, such as becoming a brahmana, a learned scholar, a very rich man, or a great philosopher, can induce Krishna to accept some offering. आपण इतर कोणत्याही साधनाने, उदाहरणार्थ ब्राह्मण, विद्वान पंडित, गर्भ श्रीमंत किंवा महान तत्वज्ञानी होणे इत्यादींद्वारे श्रीकृष्णांना आपली भेट स्वीकारण्यास बाध्य करू शकत नाही. Without the basic principle of bhakti, nothing can induce the Lord to agree to accept anything from anyone. भक्ती विना भगवंत कोणाकडूनही कोणत्याही गोष्टीचा स्वीकार करीत नाहीत. Bhakti is never causal. भक्ती कधीच हेतू प्रेरित नसते. The process is eternal. भक्ती शाश्वत आहे. It is direct action in service to the absolute whole. आणि परम सत्याच्या सेवेप्रित्यर्थ हे प्रत्यक्ष कर्म आहे. Here, Lord Krishna, having established that he is the only enjoyer, the primeval Lord, and the real object of all sacrificial offerings, reveals what types of sacrifices he desires to be offered. भगवान श्रीकृष्ण आपणच एकमात्र भोक्ता, आदिपुरुष आणि सर्व यज्ञांचे वास्तविक अधिष्ठाता असल्याचे सिद्ध करून झाल्यावर या ठिकाणी आपण कोणत्या प्रकारचा यज्ञ स्वीकारतो हे सांगतात. If one wishes to engage in devotional service to the Supreme
in order to be purified and to reach the goal of life, the transcendental loving service of God, then one should find out what the Lord desires of him. शुद्ध होण्याकरिता आणि जीवनाच्या अंतिम ध्येयाची दिव्य प्रेममय भगवत सेवा प्राप्ती करण्याकरिता जर मनुष्याला भगवत भक्तीमध्ये युक्त होण्याची इच्छा असेल तर त्याने भगवंत आपल्याकडून काय इच्छितात हे जाणून घेतले पाहिजे. One who loves Krishna will give him whatever he wants, and he avoids offering anything which is undesirable or unasked. श्रीकृष्णांवर प्रेम करणारा भक्त त्यांना जे हवे असेल ते अर्पण करतो आणि त्यांना नको असलेली किंवा त्यांनी न विचारलेली कोणतीही गोष्ट अर्पण करणे टाळतो. Thus, meat, fish, and eggs should not be offered to Krishna. यास्तव मांस, मासे आणि अंडी श्रीकृष्णांना अर्पण करू नये. If he desired such things as offerings, he would have said so. जर असे पदार्थ आपल्याला अर्पण करावी अशी श्रीकृष्णांची इच्छा असती तर त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितले असते. Instead, he clearly requests that a leaf, fruit, flowers, and water be given to him, and he says, of this offering, I will accept it. याउलट ते स्पष्टपणे सांगतात की मनुष्याने मला एखादे पान, फळ, फूल आणि पाणी अर्पण करावे आणि मी त्याचा स्वीकार करेन. Therefore, we should understand that he will not accept meat, fish, and eggs. म्हणून आपण जाणले पाहिजे की श्रीकृष्ण मांस, मासे, अंडी यांचा स्वीकार करीत नाही. Vegetables, grains, fruits, milk, and water are the proper foods for human beings and are prescribed by Lord Krishna himself. भाजीपाला, धान्य, फळे, दूध आणि पाणी हे मनुष्यासाठी योग्य खाद्यपदार्थ आहेत आणि स्वतः भगवान श्रीकृष्णांनी याचे विधान केले आहे. Whatever else we eat cannot be offered to him, since he will not accept it. या व्यतिरिक्त आपण इतर जे काही खातो ते श्रीकृष्णांना अर्पण करता येत नाही कारण ते त्याचा स्वीकार करीत नाहीत. Thus, we cannot be acting on the level of loving devotion if we offer such foods. जर आपण असे खाद्यपदार्थ अर्पण केले तर आपण प्रेममय सेवा करू शकणार नाही. Yes. We can stop here, yeah. One of the very often quoted and very important instructions given by Lord Krishna in this 9th chapter of the Bhagavad Gita. तर ह्या भगवद्गीतेच्या 9व्या अध्यायामध्ये अतिशय महत्वाचा उपदेश भगवान श्रीकृष्ण देतात ज्याचा वारंवार अनेक ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. The clear message, the clear instruction is that the Lord actually, because he is Atmaram, self-satisfied, he doesn't need anything except one thing, which is bhakti or loving devotion. Krishna is pleased and is hankering actually for the loving exchanges of his devotees, not something material. भगवान श्रीकृष्ण आत्माराम म्हणजे आत्मसंतुष्ट असल्यामुळे त्यांना कसल्याच गोष्टीची गरज नाही. फक्त एकाच गोष्टीची गरज आहे ती म्हणजे प्रेममय भक्तिमय सेवा आणि त्यासाठी भगवंत आपल्या भक्तांशी आदान प्रदान करतात. Yes. So as indicated in this verse, even if one offers such a simple thing as ordinary water or some little leaf or flower, if it is offered with love and devotion, Krishna becomes pleased. आणि त्यामुळेच हे एवढं चांगलं एक गोष्ट आहे की केवळ पाणी किंवा फूल फळ एवढं सुद्धा गोष्ट जर प्रेमाने अर्पण केली तर भगवंत त्याचा स्वीकार करतात आणि संतुष्ट होतात. Or
success in life actually is when we learn to act in such a way that Krishna becomes attracted. आपल्या जीवनाचं खऱ्या अर्थाने सिद्धी तेव्हा होते जेव्हा आपण अशा प्रकारे जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो ज्याद्वारे भगवान श्री कृष्ण आपल्या प्रती आकर्षित होतात. Srila Prabhupada used to explain, we should not be so anxious to ourselves see God, but rather we should be anxious to act in such a way that God will see us and be attracted to our devotion to Him. श्रील प्रभुपाद नेहमी सांगतात की आपण सदैव ह्या चिंतित नाही राहिलं पाहिजे की मी कधी भगवंतांना पाहू, तर अशा प्रकारे कार्य केलं पाहिजे, अशा प्रकारे सेवा केली पाहिजे की भगवंत आपल्याला पाहण्यासाठी उत्सुक झाले पाहिजे. So regardless of our material condition, whether we are rich or poor, regardless of which part of the world we are living, as Prabhupada mentions, it is a universal process, very simple and universal process, how to attract the attention of Krishna and how to please him so that he will bestow his favor and blessings upon us. तर त्यामुळे ह्या गोष्टीचा विचार नाहीये की कोण निर्धन आहे का खूप धनी आहे का कोणी कुठल्या जगामध्ये कुठल्या परिस्थितीमध्ये आहे, कारण श्रील प्रभुपादांनी इथे म्हटलंय की ही अशी पद्धती आहे जी जगामध्ये कुठल्याही ठिकाणी कोणीही ह्याचा स्वीकार करू शकतो आणि भगवंतांशी प्रेममय आदान प्रदान करू शकतो. Not only the Lord will become pleased by such simple activities, but we also, by performing those simple activities and receiving the blessings of the Lord, we will also become fulfilled, satisfied. तर असं नाहीये की केवळ भगवंत संतुष्ट होणाऱ्या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टींना, मात्र अशी भगवंतांची सेवा केल्यामुळे आपल्याला देखील संतुष्टी मिळणार आहे. And therefore some guidelines are given in the purport by Srila Prabhupada. There are certain things that the Lord is not accepting, that he doesn't like to receive, and therefore in our devotional practice, in our spiritual practice, we need to understand what is accepted by the Lord, what is not accepted by the Lord. आणि त्यामुळे ह्या तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपाद आपल्याला काही मार्गदर्शन देत आहेत की कशा प्रकारे आपण भगवंतांना संतुष्ट करू शकतो, भगवंतांना काय आवडतं, काय भगवंतांना अर्पण केल्यामुळे भगवंत संतुष्ट होतात, हे जर आपण जाणून घेतलं तर आपण आणखीन चांगल्या प्रकारे सेवा करू शकतो. There's a whole description in the Bhagavad Gita. That's why Bhagavad Gita is very important to understand, to read. Different types of food are there under different modes of material nature. म्हणून भगवद्गीतेमध्ये सगळ्या प्रकारचा उपदेश आहे आणि यामध्ये हेही सांगितले की अन्न देखील वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुणांमध्ये आहे. Why does Krishna not like certain foods and why does he prefer other types of food? It is based on the modes of material nature. तर कृष्णाला काही अन्न पदार्थ आवडतात, काही प्रकारचे नाही आवडत, हे कशाच्या आधारे आहे तर ते कुठल्या गुणांमध्ये आहेत त्याच्यावर आधारित आहे. Some foods are in the mode of ignorance, some foods are in the mode of passion, some food are in the mode of goodness. तर काही अन्न पदार्थ जे आहेत हे तमोगुणामध्ये येतात, काही अन्न पदार्थ रजोगुणात, तर काही अन्न पदार्थ हे सत्वगुणात येतात. When we take food that is in the mode of ignorance, we become influenced by the mode of ignorance. जेव्हा आपण तमोगुणातले अन्न पदार्थ सेवन करतो तर आपण त्याच्या प्रभावाखाली येतो आणि त्याचा प्रभाव आपल्यावर होतो. If we eat food that is in the mode of passion, rajagun, then we become very passionate. जर आपण रजोगुणी अन्न पदार्थ सेवन केलं तर आपण देखील रजोगुणी होऊन जातो. But if we come to know that actually there are certain foods that are in the mode of goodness, when we take those food,
like milk products, fruits, grains. These types of food help us to actually develop the mode of goodness. मात्र जर सत्वगुणातील अन्नपदार्थ आपण सेवन केले, जसे की दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, फळ, धान्य इत्यादी, तर मग आपल्यामध्ये पण सत्वगुणाचा विकास होतो. Yes. There's an expression in English, you are what you eat. तर इंग्रजीमध्ये असं एक म्हण आहे की तुम्ही जे खाता तेच तुम्ही बनता. So in the Vedic culture, in our Vedic culture, it is therefore recommended, since we know that the goal of life is to become self-realized, then the whole Vedic culture is helping us to gradually rise from the lower modes of nature to at least the mode of goodness. तो वैदिक सभ्यता आपल्याला हे शिकवते की आपल्याला आत्मसाक्षात्कार करायचा आहे. त्यामुळे आपण जास्तीत जास्त सत्वगुणाचा कसा विकास करू शकतो ह्याच्यासाठीच आपण अभ्यास केला पाहिजे. And the mode of goodness is like that platform from which we can rise above ordinary goodness to attain or enter what is called pure goodness, Shuddha Sattva. तर त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण सत्वगुणात येतो तर त्यातून पुढे आपल्याला आणखीन जायचं आहे आणि तो आहे आध्यात्मिक स्तर म्हणजे शुद्ध सत्व. And the characteristic of someone who is in the mode of goodness is that he will be peaceful. His mind will not be in anxiety. He will be easily satisfied. He will be happy. आणि सत्वगुणामध्ये असलेल्या व्यक्तीचं लक्षण काय आहे की तो नेहमी शांत असतो, त्याला कसली चिंता नसते आणि तो देखील छोट्या गोष्टींद्वारे संतुष्ट होतो. So who would like to be happy without anxiety and peaceful in mind? तर तुमच्यापैकी अशी किती लोक आहात की तुम्हाला शांत व्हायचंय, सुखी व्हायचंय आणि मनामध्ये शांतता हवी आहे? How many here would like to be? अशी किती आहात? हात वर everyone. करा. Yes, naturally. So therefore, there are many directives in the Shastra, in the Bhagavad Gita specifically. One of those is in regards to food. That what type of food we are eating will have influence, either positive or negative, on our consciousness. आणि म्हणून हा भगवद्गीतेमध्ये फार महत्वाचा उपदेश दिलेला आहे की कुठल्या प्रकारचं अन्न तुम्ही ग्रहण करत आहात त्याद्वारे तुमच्या चेतनेवर त्याचा परिणाम होईल. So food is something very, very important because every day, at least once, twice, or 3 times a day, we have to put something in this body. तर अन्न खूप महत्वाचं आहे कारण आपल्याला एकदा किंवा दोनदा किंवा तीनदा ते अन्न सेवन करावं लागतं या शरीरामध्ये. So to take to spiritual life doesn't mean that we stop eating, but we know what type of food that is meant to be prepared and offered to the Lord. And when we consume that type of food, then we at least, in the very least, develop the mode of goodness. आणि त्यामुळे आध्यात्मिक जीवनमध्ये येणं म्हणजे हे नाही की आपण अन्न पदार्थ खाणं बंद करणं, तर आपल्याला हे जाणून घ्यायचं की कुठल्या प्रकारचे अन्न पदार्थ आपण सेवन केले पाहिजे ज्याद्वारे आपण सत्वगुणामध्ये येऊ. And if we're fortunate, if we are very fortunate to come in contact with devotees who know the very special process of offering this food in the mode of goodness to Krishna, then that food actually becomes transformed. That food becomes spiritualized. That food becomes prasadam. आणि जर आपलं सौभाग्य असेल आणि आपल्या भक्तांच्या संघामध्ये आपण आलो तर आपल्याला हे समजेल की हे जे सत्वगुणी अन्न आहे हे भगवंतांना कसं अर्पण करायचं, कसा नैवेद्य दाखवायचा, कारण ते केल्यामुळे ते अन्न पदार्थ परिवर्तित होतं, दिव्य होतं आणि तो प्रसाद बनतो. This is what happened to Narada Muni. Narada Muni, as a young boy, just 5 years of age, happened to come in contact with some sadhus, Bhaktivedantas, and naturally they were eating prasadam, and he would take
remnants of prasadam from them. आणि हेच नारद मुनी यांच्या जीवनात घडलेलं आहे. ते जेव्हा लहान होते त्यावेळी तिथे काही साधूंचा संग त्यांना झाला आणि ते साधू जेव्हा प्रसाद घ्यायचे त्यांचं उच्छिष्ट नारद मुनींना प्राप्त व्हायचं. So that is another form of association, associating with sadhus and associating with the food, means the prasadam that they honor. आणि हा पण एक संघ जो असतो साधू संघ, तो एक त्याचा वेगळा अंग आहे की साधू संघ म्हणजे आपण साधूंकडनं श्रवण पण करतो आणि त्यांचं आपल्याला उच्चिष्ट देखील प्राप्त होतं. Yes. So in this way, Bhagavad Gita is giving us very simple but very practical instructions how to actually purify our life, how to purify our activities, how to purify our eating habits, how to purify ultimately our consciousness. आणि म्हणून भगवद्गीता आपल्याला खूप छान प्रकारचे उपदेश देते की आपली शुद्धीकरण कसं आहे करायचं, आपले क्रियांचं शुद्धीकरण, आपल्या विचारांचं शुद्धीकरण, आपल्या अन्न पदार्थाचं शुद्धीकरण आणि आपल्या चेतनेचं शुद्धीकरण. Yes, Bhagavad Gita is the most important book in the world because it introduces us to this whole realm of transcendence. तर भगवद्गीता हे जगातील फार महत्वाचा असा ग्रंथ आहे कारण ते आपल्याला ह्या आध्यात्मिक स्तराचं आपल्या समोर ते प्रस्तुतीकरण करते. It is not simply a book that happens to be the main book for those who are from India, but it is a book of knowledge that is meant to be the guiding book of knowledge actually for all of mankind. तर असं नाहीये की ही भगवद्गीता म्हणजे केवळ फक्त भारतीयांसाठी आहे, तर ही सर्व मनुष्य समाजासाठी आहे जे मार्गदर्शन करत आहे की कशा प्रकारे व्यक्तीने आपलं जीवन व्यापन केलं पाहिजे. So the whole idea in Vedic culture is how to purify our existence, how to purify our activities, our eating habits, how to purify our consciousness so that we can, once becoming situated in the mode of goodness, more easily take up the process of devotional service to Krishna. आपल्या जीवनाचं उद्दिष्टच हे की आपलं अस्तित्वाचं शुद्धीकरण करणं, आपल्या खाण्यापिण्याच्या पद्धतीचं शुद्धीकरण करणं, आपल्या चेतनेचं शुद्धीकरण करणं, ज्यामुळे आपण सत्वगुणामध्ये स्थित होऊ आणि तिथे स्थित झाल्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण कोण आहे हे आपल्याला समजू शकेल. And it is when we take up this process of bhakti, of devotional service to Krishna, that we can begin to attract the attention of Krishna. आणि जेव्हा आपण ह्या भगवंतांच्या प्रति भक्तिमय सेवेचा स्वीकार करतो त्यावेळी आपण भगवंतांचं आकर्षण आपल्या प्रति वाढवतो. So these two things happen, actually three things happen when we take that decision, when we come to know the process by which to elevate ourselves to the mode of goodness. तीन गोष्टी घडतात ज्यावेळी आपण आपल्या चेतनेचा विकास करण्यासाठी कार्य करतो. The first is that by becoming situated in the mode of goodness, by becoming firmly established, that is called nistha, by reaching the level of nistha, which is one of the levels to go to higher levels of consciousness, our mind becomes peaceful. तर पहिली गोष्ट आहे की जेव्हा आपण निष्ठा या स्तरावरती जातो आणि दृढ निश्चयी होतो त्यावेळी आपलं मन जे आहे ते शांत होतं. And it is only with a peaceful mind that we can actually experience satisfaction, happiness. आणि केवळ शांत मनानेच आपण संतुष्टी किंवा आनंद किंवा सुख अनुभव करू शकतो. So this is available and possible for everyone who simply accepts and follows the simple process explained by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. आणि ही गोष्ट सगळ्यांसाठी खुली आहे, जे कोणी भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी जे निर्देश दिले त्याचं पालन करेल. Yes, and it is accessible for people from all parts of the world who, for the vast majority, have had no prior introduction to Vedic culture. आणि हे जगातील सर्व लोकांसाठी याचा मार्ग खुला केलेला आहे, ज्या पाश्चात्य देशातील लोकांना पण ज्यांना जन्मापासून वैदिक सभ्यता म्हणजे काय हे पण माहित नव्हतं. So that is the first benefit, isn't it? We become situated
by becoming situated right in the mode of goodness, we develop this peaceful mind, shanti. तर हे पहिला ह्याचा लाभ आहे की सत्वगुणामध्ये आल्यावर आपलं मन शांत होतं. And the second benefit is that with a peaceful mind, we can more naturally, more spontaneously, more easily begin to engage in activities of bhakti, devotional service. आणि दुसरा लाभ आहे की जेव्हा आपलं मन संतुष्ट होतं, शांत होतं, तर आपण भक्तिमय सेवेमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे युक्त होऊ शकतो. And unless and until we actually come to practice devotional service and the highest level of devotional service, which means pure devotional service, ahaitukiya pratihata, without material motivation, without interruption, we cannot come to the third level. आणि जोपर्यंत आपण या भक्तिमय सेवेच्या परमोच्च गोष्टीमध्ये अहेतुकी अप्रतिहता ही भक्ती करत नाही, तोपर्यंत आपण तिसऱ्या स्तरापर्यंत पोहोचू शकत नाही. Yes. So the second benefit, we can begin this process of bhakti, devotional service, which is nicely explained by our acharyas, for which we have many wonderful literatures, the foremost being Bhakti Rasamrita Sindhu. आणि म्हणून आपण ह्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालं पाहिजे आणि यासाठी आपल्या आचार्यांनी अनेक असे ग्रंथ दिलेले आहेत की भक्तिमय सेवा कशी करावी, खास करून रूप गोस्वामीपाद यांच्याद्वारे भक्ती रसामृत सिंधू. The complete science of devotional service, the complete science of bhakti yoga is very nicely presented, has been nicely translated for us by our founder Acharya, Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद यांनी या भक्ती रसाम सिंधूचा अनुवाद केलेला आहे, ज्यामध्ये भक्तिमय सेवेचं विज्ञान दिलेलं आहे, कशा प्रकारे ही भक्ती केली पाहिजे. So first level, peaceful mind. Second, engaging in activities of bhakti. Third level, when Krishna notices that we are, he will immediately notice also because he's looking for, he's attracted. Krishna means all attractive, but bhakti attracts Krishna. So if one is engaged in activities of bhakti, Krishna will notice and then Krishna will begin to reciprocate. आणि ह्याचा पहिला लाभ आहे की आपलं मन शांत होतं. दुसरा लाभ आहे की आपण भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो आणि याद्वारे भगवान श्रीकृष्णाला आकर्षित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुरू होतो. And he will help us in so many ways to understand and how to make further progress in spiritual life. आणि भगवंत आपल्याला मदत करतात कशा प्रकारे आपण भक्तिमय सेवेमध्ये आणखीन प्रगती करू शकतो. That is all nicely summarized in one of the important verses of the Srimad Bhagavatam, chapter number 2. Evam prasamanaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. By becoming fixed in the mode of goodness, developing a peaceful mind, taking up the process of bhakti, then vigyan, transcendental knowledge, Krishna will reveal within the heart, which will allow us to become freed from these modes of material nature and go back home, back to Godhead. आणि हे भागवताच्या एका श्लोकामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलंय की जेव्हा आपण सत्वगुणात स्थित होऊन भगवत भक्ती करतो, तेव्हा आपण भगवंतांचं आकर्षण करण्यास सुरू करतो आणि भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी आपल्याला संधी प्राप्त होते. Yes. So this morning we are fortunate to be sitting together here under a tree and an umbrella, but in a natural setting, very peaceful. Occasionally, see, why is it that we should live with cows? Anyone know why we should live with cows? Not only because they give milk. Why should we live with cows? Why should we have cows? महाराज म्हणतात की आजच्या या सत्रामध्ये खूप छान जागी आपण बसलेलो आहोत, झाडाखाली आणि छत्रीखाली आणि गायीच्या सानिध्यात. आणि पुढे महाराज विचारतायत, तुम्हाला कोणाला माहिती आहे का की आपण गायीच्या सानिध्यात का राहिलं पाहिजे? फक्त दूध देते म्हणून नाही, तर दुसरं काय कारण असेल? Who can say? What is one of the main reasons why we should have cows? Why we should be living with cows? आपण गायींसोबत का राहिलं पाहिजे? कोणी सांगू शकेल? From Russia, with love. Cow is in the mode of goodness. Yes, exactly.
touche, yeah. This verse we're reading, we have to work so hard, isn't it? Because we are under the influence of the gunas, the three modes of material nature. Most of us are not in the mode of goodness, in Kali Yuga especially, Kalo Shudra Sambhava. So we have to work very hard to go from the lower modes of nature, tamas, and then rajas, and then finally, if we're fortunate, but cows are already there. Cows are already in the mode of goodness. If we spend time with them, if we associate with them, if we live with them, more quickly, more easily, we also come to the mode of goodness. तर रशियाचे आपले जे प्रभूजी आले त्यांनी उत्तर दिलं की कारण गाय जी आहे ही सत्वगुणात असते. आणि मग महाराज म्हणतायत की आपल्याला ह्या भौतिक जगामध्ये आपण कलियुगामध्ये जन्म घेतलाय, त्यामुळे शूद्रासमानच आहोत आपण. तर सत्वगुणात येण्यासाठी आपल्याला खूप कष्ट करायला लागतात, खूप परिश्रम करायला लागतात. पण गाय आधीच सत्वगुणात आहे आणि तिचा जर आपण संग घेतला तर आपण एकदम लवकर सत्वगुणात येऊ शकतो. So that is one of many reasons why the residents of Vrindavan are constantly in total bliss, because the whole village is full of cows and their daily activities is directly connected with serving cows from morning till evening. They're living with cows constantly. आणि म्हणून वृंदावनवासी हे खूप सुखी असतात, कारण ते सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत सदैव गायीच्या सानिध्यात असतात आणि म्हणून ते सदैव सुखी असतात. So in order for us not only to come to the mode of goodness, but actually to rise from the mode of goodness to pure goodness and to become nicely situated in activities of bhakti, we should remember and we should try to follow in the footsteps of the residents of Vrindavan. तर आपल्याला भक्तिमय सत्वगुणात आल्यानंतर पूर्णपणे भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त होण्यासाठी व्रजवासी ज्या प्रकारे भक्ती करतात त्यांचे अनुचरण करण्यासाठी आपण कार्य केलं पाहिजे. Vrindavan village is our model. Vrindavan village and the lifestyle of the residents of the Brajavasis is actually our model, how we should be living, where the main focus and attention actually is in connection with land, growing food, and caring for cows. Simple. तर वृंदावन गाव जे आहे हे आपल्यासाठी आदर्श आहे. या कशा प्रकारे ब्रजवासी राहतात, तो फक्त शेती करून त्यामध्ये काही उत्पन्न येतं शेतीतून आणि गायींची सेवा. There are no vehicles, no motorcycles in Vrindavan because the residents in Vrindavan don't need to go out of their village. They're fully self-sufficient and fully satisfied in living together and every day engaging in the same activities of caring for cows, establishing wonderful relationships between themselves, and in this way always remembering and serving Krishna. तर वृंदावन सारख्या गावामध्ये मोटर गाड्यांची गरज नाहीये, बायसिकलची गरज नाहीये, कारण की त्यांना कुठे बाहेर जावंच लागत नाही. आपल्या घरातून निघालं की शेतात, आणि अशा प्रकारे ते सुंदर जीवन जगतात, गायींची सेवा करतात, एकमेकांशी चांगले संबंध ठेवतात. तर हा आपल्यासाठी एक आदर्श आहे. And no one from Vrindavan has to go and work in some factory. Krishna doesn't work in factory. वृंदावन मधल्या कुठल्याही व्यक्तीला कुठल्या फॅक्टरीमध्ये जाऊन काम करावं लागत नाही. Factories, कुठल्या फॅक्टरीमध्ये जात नाही. factory is a modern invention. फॅक्टरी हे आधुनिक गोष्ट आहे. Yes. If we actually understand the model and the system that Krishna has demonstrated when Krishna performed his Leela, his pastimes, which is his eternal pastime, Nitya Leela, he is showing us in practical ways how we as human beings, we should live in a very simple manner, closely, intimately connected with cows in the land. तर त्यामुळे भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या उदाहरणाद्वारे आपल्याला शिकवतायत की आपण किती चांगल्या प्रकारे भूमी देवी आणि गौमाता यांच्या सानिध्यात राहून भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त झालं पाहिजे. If we follow that simple formula, then all of our necessities of life, that is mentioned also in the Srimad Bhagavatam, Sarva Kama Dugamahi. Sarva Kama, all necessities of life, both material, emotional, psychological, mental, social, and spiritual,
are met when we follow that simple process and lifestyle as demonstrated by the residents of Vrindavan. तर वृंदावनच्या वासी ब्रजवासी यांनी ज्या प्रकारे उदाहरण स्थापित केले तशा प्रकारचं जीवन जगायला आपण सुरुवात केली तर सगळ्या प्रकारे आपल्याला लाभ होणार आहे. जसं भागवतामध्ये सांगितलं सर्व काम दुघामही म्हणजे आपल्या सर्व गरजा पूर्ण होणार आहेत, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक. So already you have cows, land is already there, now temple is coming up, and the more and more devotional activities means that your whole community is becoming more and more like Vrindavan. तर पहिले हरिभाऊ तर पहिले गायी तर आहेतच, जमीन पण आहे, शेती आहे, त्याचमुळे आता मंदिर पण येतंय. तर जेवढं तुम्ही जास्त भक्तिमय कार्य वाढवाल तेवढं तुमचं हे गाव वृंदावन मध्ये परिवर्तित होईल. And the more we convert and transform our village as like Vrindavan, it means we're living in Vaikuntha, Goloka Vrindavan, the original Vrindavan. तर जेवढ्या पटीनं आपण आपल्या गावाचं परिवर्तन वृंदावन मध्ये करू तेवढ्याच पटीनं आपण वैकुंठात राहू म्हणजे गोलोक वृंदावनामध्ये राहू. Jai Goloka Vrindavan Dham ki Jai. So that is actually the perfection of life. That is our goal and destination to one day become qualified to go back to that original Goloka Vrindavan. And we can do that. The best way we can do that is by creating that Vrindavan where we are now living. तर आपल्या जीवनाची परिपूर्णता आहे की आपण त्या गोलोक वृंदावनात धामात जाण्यासाठी पात्र झालं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला आपण जिथं सध्या राहत आहोत त्याचं परिवर्तन वृंदावनामध्ये केलं पाहिजे. The cows are already in the mode of goodness. गायी किती छान सत्वगुणात बसलेल्या आहेत पहा. They don't have to make any effort. By nature, that is their dharma to be in the mode of goodness. त्यांना काही त्याच्यासाठी कष्ट नाही करावे लागत, त्यांचं स्वाभाविकपणे ते सत्वगुणात आहेत. That's why cows are so dear to Krishna, and Krishna just he is fully satisfied and happy to spend the maximum hours of his day actually herding the cows along with his friends. म्हणून कृष्णालाही खूप आनंद होतो गायींच्या सानिध्यात राहण्यासाठी आणि ते आपल्या गोपसखांसोबत गायींना चरायला दिवसभर घेऊन जातात. I was mentioning maybe a few days ago how in America slowly and gradually some people are beginning to understand the value and importance of cow. आता मी काही दिवसापूर्वी सांगत होतो की आता अमेरिकेमध्ये देखील लोकांना ह्या गोष्टीचं महत्त्व पटायला लागलंय की गायीचं महत्त्व काय आहे. Because most people in Western countries, they just don't know, they just don't understand why cow is important. कारण साधारणपणे पाश्चात्य देशातील लोकांना गायींचं महत्त्व काय हेच समजत नाही. One of our devotees, he's from India, but has been in California and in America for a number of years, and he has a very nice Goshala with about 25 Gir cows, beautiful cows. तर एक आपले भक्त आहेत जे मूळचे भारताचे आहेत पण ते कॅलिफोर्नियामध्ये राहतात आणि तिकडे त्यांची एक सुंदर गोशाळा आहे जिथे जवळजवळ 25 गीर गायी आहेत. And in America, it's a new kind of practice that started maybe a few years back, that one can go, one has the opportunity to come and spend some time with cows, because people they just don't know cows, so they developed a program which our devotee also introduced, called cow cuddling, and you can come and spend 1 hour with a cow and they charge $100. अमेरिकेमध्ये एक नवीन पद्धत सुरू झालेली आहे कारण हळूहळू गायींसोबत राहण्याचं महत्त्व त्या लोकांना कळायला लागलंय. तर तिथे ज्या ठिकाणी गोशाळा आहेत तिथे असं 1 तासाला तुम्ही गायींची येऊन सेवा करू शकता आणि त्याच्यासाठी त्यांचे $100 घेतात. 8,000 rupees. म्हणजे 8,000 रुपये an hour. एका तासाला. No, yeah. And many people actually who come who have no understanding before about cows, they feel so happy because actually simply being with cows,
brushing them, doing some seva for the cows, we get so much of material benefit. तर कारण त्यांना काही माहित नसतं, पण केवळ गायींच्या सानिध्यात आल्यामुळे त्यांना एक आनंद मिळतो. कारण वास्तविकमध्ये गायींची सेवा करणं किंवा त्यांना ब्रश करणं या सगळ्या गोष्टींमुळे एक दिव्य आनंदाची प्राप्ती आपल्याला होते. And many of those who come and spend time with the cows, they get the realization that, okay, from today, I will no more be eating meat. I'm becoming a vegetarian. Yeah. आणि असे बरेच लोक आहेत जे या अशा प्रकारे गायीच्या सानिध्यात येऊन गायीची सेवा करतात, तर ते या गोष्टीचा निर्णय घेतात की आता ह्याच्या पुढे मी कसल्याही प्रकारचं मांस भक्षण करणार नाही. So all of you are very fortunate to be taking up this process as nicely introduced by our founder Acharya Srila Prabhupada. I heard a good number of devotees here have already gone to Sriram Mayapur and a few other holy places, Pandharpur. Who's gone to Mayapur here? आपल्यापैकी जण मायापूरला गेलेले आहात. Mayapur? Okay, Pandharpur? पंढरपूरला किती जण Maybe गेले आहात? more, probably. Yes, because it's close by. So these are special holy places, very, very powerful, very potent, where we can become inspired, purified, and then we take that inspiration, that purification, and we introduce these devotional practices in our own village, in our own families, and in this way actually we become transformed, purified, and the whole village also becomes purified. तर अशा प्रकारे जे धाम असतं हे खूप महत्वाचं आहे, शक्तिशाली आहे. अशा धामाला गेल्यामुळे आपण स्वतःची शुद्धीकरण होते आणि परत आपण येऊन आपल्या कुटुंबाला ह्याचं महत्व सांगतो आणि त्याद्वारे इतर लोकांना पण त्याचा फायदा होतो. सर्वजण शुद्धीकरणाच्या मार्गावर लागतात. So by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu and by the mercy of our founder Acharya Srila Prabhupada, every single day more and more people are fortunate to come in contact with Bhagavad Gita, with the chanting of the holy name, with the process of Bhakti Yoga. And if we simply continue to do this, then naturally more and more people will come to know, will also take up this process. And in this way, the whole planet actually becomes more and more purified. तर श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या कृपेमुळे आपल्याला हा सुंदर मार्ग मिळालेला आहे, जो आपण आपल्या जीवनात अवलंब केल्यामुळे आपण इतरांना देखील त्याचा बोध करू शकतो आणि ह्याद्वारे जास्तीत जास्त लोक भक्ती मार्गात येऊन पूर्ण जग शुद्ध होऊ शकतं. This is one of our most, I would say, urgent, very important activities, urgent as well, to actually reach out in the villages. Our Vedic culture, the roots of our Vedic culture are actually in the villages. So just like your village, there are villages around whenever the opportunity is there. We need to, whenever possible, give that opportunity to others to also come in contact with the chanting of the holy name and the whole process of devotional service. तर आपल्या चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेल्या आंदोलनाची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की आपण गावागावांमध्ये अशा प्रकारचा प्रचार केला पाहिजे, सगळ्यांना ही माहिती दिली पाहिजे, ज्याद्वारे त्यांनाही हरिनाम घेण्याची संधी मिळेल आणि इतर भक्तिमय कार्यामध्ये संलग्न होण्याची संधी मिळेल. And if we do this, actually Krishna will become even more pleased, as he mentions in the Bhagavad Gita. Those who are preaching this message of Bhagavad Gita, they become very, very dear to me. आणि याद्वारे भगवान श्री कृष्ण पण प्रसन्न होतील, कारण भगवद्गीतेमध्ये कृष्ण स्वतः म्हणतात की जो कोणी हे ज्ञान इतरांना वाटेल तो मला खूप प्रिय आहे. Just like a father, he is always thinking about the welfare of his children. जसं की एखादा पिता आपल्या मुलांच्या कल्याणासाठीच नेहमी चिंता करत असतो. Krishna is our eternal father. He is the father of all living entities in the material world, and therefore he is very, very anxious for all of us to again regain our original nature, original consciousness, so that we can engage again in his loving devotional service. आणि
कृष्ण आपले मूळ पिता असल्यामुळे ते सदैव या गोष्टीमध्ये विचार करत असतात की कशा प्रकारे आपण सर्वजण या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होऊन त्यांच्या नित्यधामामध्ये राहून त्यांची सेवा करू शकतो. And one of the most powerful ways that we can do this is every day taking shelter of the chanting of the holy name. आणि एक शक्तिशाली गोष्ट आहे की ज्याद्वारे आपण ह्या सेवेमध्ये संलग्न होऊ शकतो आणि ती म्हणजे दररोज भगवंतांचं नामस्मरण करू. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Jai Sri Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा. निश्चितच सगळ्यांना महाराजांचे काही उपदेश सगळ्यांना आवडले. हरे कृष्ण. महाराजांच्या बरोबरच महाराजांनी आज आपल्याला सांगितलं की कसं वैदिक संस्कृतीचं जे काही मूळ आहे ते ऍक्च्युली आपल्या ग्रामीण भागामध्ये आहे, कारण ते संस्कृती आहे. जसं महाराजांनी उल्लेख केला की तुम्ही आपले सांस्कृतिक कार्यक्रम पण ठेवला होता. ती आपली संस्कृती आहे, त्याला आपण जपलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्येच आपण भगवंतांची भक्ती पण चांगल्या प्रकारे केली पाहिजे. आणि मी जसं सुरुवातीला महाराजांचा परिचय दिला त्यामध्ये पाहिलं की महाराज एक आध्यात्मिक सैनिक आहेत. कुठलाही विचार न करता एवढं मोठं त्याग समर्पण करणं एवढं सोपं नाही आहे. तर त्यामध्येच महाराज जिथे पण जातात महाराजांची इच्छा असते की तिथल्या सर्व लोकांनी महाराजांचे गुरु भक्ती वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद यांनी इस्कॉन स्थापन केलं. त्यांनी लिहिलेली त्यांची लिखित जी भगवद्गीता आहे ती आपण वाचन करावी आणि त्याचं वितरण पण करावं. महाराज शेवटी म्हणले ना की भगवंतांना प्रिय व्हायचं असेल तर आपण काय केलं पाहिजे, भगवंतांचा संदेश इतरांना दिला पाहिजे. तर आजच्या दिवशी विशेष एक संधी आहे सगळ्यांसाठी. किती लोकांकडे किती कुटुंबांमध्ये भगवद्गीता आहे? इस्कॉनची भगवद्गीता They already have. ठीक आहे. किती भक्त इतरांना भगवद्गीता वितरण करणार? आज आपण ऐकलं त्यानुसार कमी लोकांच्या हातून किती लोक वितरण करणार? ठीक आहे. तर माझी विनंती आहे की आज तुमच्याकडे जी गीता असेल ती तुम्ही दुसऱ्यांना देऊ शकता. आणि आज विशेष महाराज त्यांची सही करून गीतेवरती देतील. तर ज्या भक्तांना हवे असेल, जे घेऊ इच्छितात महाराजांच्या हस्ते, तर महाराजांची त्यावरती सही पण असेल. आणि याची आपली काही भक्तांनी याला थोडं प्रायोजन पण केलेलं आहे. गीतेची किंमत मराठीतल्या गीतेची किंमत सगळ्यांना माहिती आहे, 250 रुपये आहे. पण आज काही भक्तांच्या प्रायोजनामुळे 190 रुपयाला ती गीता आहे. तर महाराजांची ही विनंती असते प्रत्येक प्रवचनानंतर की आपण गीता पण घ्यावी, लोकांना वितरण करावी. तर जे भक्त इच्छुक आहेत तर त्यांना सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही प्रवचन झालं, आता अनाउन्समेंट झाल्यानंतर तुम्ही लाईनवर या आणि महाराजांकडनं तुम्ही सही केलेली भगवद्गीता स्वतःसाठी घेऊ शकता. त्याचबरोबर मी काही भक्तांचा पण उल्लेख करू इच्छितो या ठिकाणी. हा कार्यक्रम तर खूप छान झालाच आणि सगळ्यांना आवडला. नृत्य, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम. त्याचबरोबर आपण आज पाहिलं की महाराजांनी आपल्या वैदिक संस्कृतीचा उल्लेख केला, कशा प्रकारे आपली भारतीय संस्कृती किती सर्वश्रेष्ठ आहे. स्वतः महाराजांचा जन्म अमेरिकेचा असून पण त्यांचं लहानपणीपासून आकर्षण